So my dear students, so let us see the continuation of the last video, that is the phase diagram for the two component system. So we already see the introduction of this two component system, that is that in case of two component system, generally we need three variables, but generally we will take on that three-dimensional graph is changed into two-dimensional by maintaining a constant pressure. So that we already know in the last video, that is you must take it two variables only, that is one of the pressure which is completely eliminated, and generally you will take only two variables, that is temperature as and y-axis, as concentration which is on x-axis, and the degrees of freedom which is changed into a reduced phase rule, which is F is equal to C minus P plus 2. So this is our general reduced phase rule. So this is only for the two component system. Why the Gibbs phase rule which is reduced here, because completely we are eliminating one axis. ఒక ప్రెషర్ అనేది కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we must use a reduced Gibbs phase rule, which is F is equal to C minus P plus 2. Generally in your syllabus we are having these three particular two component system. So we can also call as a bi-component system. This is also called bi-component system. So see here, one is lead silver system, one thing, and the next one which is zinc magnesium, and another one which is sodium chloride water system. And see here, I have written here simply, which is observe here, this is called simple eutectic mixture, and this is the eutectic mixture with a congruent melting point, and this which is a eutectic mixture with the incongruent melting point. So observe here what actually it is. So here in case of bi-component system, we need to understand these three separate systems. One is lead silver system, one thing, and the zinc magnesium and sodium chloride water system. So in case of lead silver system, this is very simple eutectic system. So what is eutectic system, I will tell you later on. So first you understood here. See this lead silver which is included in the simple eutectic mixture, and this zinc magnesium which is included in the eutectic mixture with the congruent melting point. What is congruent melting point? I will explain you later. And see, this is also an eutectic mixture with the incongruent melting point. So incongruent ante enti, congruent ante enti, eutectic enti, I will tell you now onwards. So see here, first of all, you must understand here. So let us see first from lead silver system. Let us start with the lead silver system. But before this lead silver system, first you must understand what is eutectic. Here also eutectic, the word which is there, simple eutectic, and here also eutectic system is there. Here also eutectic, the word is there. So what is eutectic system? So let us see what is eutectic. Then you can easily understand here. So let us see here. So let us see. So let us see eutectic system. So see here. So let us see first. Let us understand with the simple eutectic system. So first simple eutectic first అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత ఇంకా చూద్దాం కాంగ్రెంట్ అంటే ఏంటి, incongruent అంటే ఏంటి. So let us start with the simple eutectic system. Eutectic system. సో ఇందులో ఏంటో చూద్దాం. సో let us see first మనం ఏం చేద్దామంటే చూడండి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే we will take a graph. మనం గ్రాఫ్ గీస్తున్నాం. ఒక ఎలా గీస్తున్నాం అంటే చూడండి. So this is the graph like this. We are plotting a graph like this, and I already told you that in case of two component system, we can take only x-axis and y-axis. We are completely eliminating the another axis. So in case of y-axis, we will take temperature, and x-axis what we will take generally, we will take as a concentration. So x-axis lo concentration తీసుకుంటున్నాం, and on y-axis we will take temperature. And here we are drawing two lines here. This is one line and this is another line. And why we are taking this particular two lines here? Why? Because this is a two component system. Let us take A and B. So these are the two components, and we are adding here. So let us take in a beaker, we will add A and B. So now we need to understand the phase equilibrium for this particular bi-component system. So A B add చేస్తే అది ఎప్పుడు సాలిడ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు లిక్విడ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. So we will completely eliminate gases phase గురించి మర్చిపోండి. Only we will talk about the solid phase
అండ్ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఎందుకంటే మనం ప్రెజర్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి గ్యాసెస్ ఫేజ్ కూడా తీసేయండి. Now we will see what happens when we are adding A and B. So let us see here. So when we are adding A and B, so let us take simple example. మనకు ఇప్పుడు గోల్డ్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. గోల్డ్ ప్యూర్ గోల్డ్ ఉండదు. అందులో ఏం చేస్తాము? కాపర్ యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ గోల్డ్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ A అనుకోండి అండ్ కాపర్ ఈస్ B అనుకోండి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ వన్ మెటల్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ మెటల్. సో when we are taking this A and B, A will have separate melting point. అంతే కదా, సెపరేట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటది, ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటది, ఆర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటది. సో ఏ అండ్ బి, సో ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ మెల్టింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్, వాట్ ఎవర్ మే బి, you can easily understand here. So see here, let us take here two lines here. Why it is two lines here? This is a line for A and this is the line for B. So what actually here? So let us take, actually here we will take a line here, and this is the temperature line and this is also temperature line. This is the temperature line and this is also temperature line, and this is our concentration. This is our concentration which is on x-axis. So what actually happens here? Let us take A is there. So let us take A. Let us take, this is a melting point here. So let us take here these 2 points, observe here. So this is a point and this is a B. So A is having a melting point here and B is having the melting point here. Let us take it is the 300 degrees Celsius. This is the melting point, and here let us take it is a 250 degrees is a melting point of A and 300 degrees is a melting point of B. So what is a melting point and what is freezing point? So first, melting point means what? Solid which is converted into liquid. So solid liquid convert అయితే that is melting, and freezing ante liquid which is converted into solid, that is freezing point. Now see here, this is a melting point, this is the melting point. That means here, whenever the solid which is completely converted into liquid here, that means here this particular region E point 250 degrees, at this particular 250 degrees solid will start melting. So అందుకే ఈ పాయింట్ దగ్గర బిలో, కింద లోయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర సాలిడ్, హైయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్, అంతేగానా? సో 250 కి బిలో విచ్ ఈస్ అ సాలిడ్ అండ్ 250 కి అబోవ్ విచ్ ఈస్ అ లిక్విడ్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో what we are taking, see here. So see here what actually happens here. So but generally when we take a melting point here of A which is 250 degrees Celsius. So this 250 degrees is a melting point, means below this ఈ లైన్ కి మొత్తం ఇక్కడి వరకు బిలో మొత్తం ఏంటి అంటే సాలిడ్. సో అబోవ్ ఏంటి అంటే లిక్విడ్, అంతేగానన్నా. మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే దాన్ని మనం ఆ 250 డిగ్రీస్ దాటితే జనరల్లీ ద సాలిడ్ విచ్ విల్ బి మెల్ట్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, అంతేగానన్నా. మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ both are similar. There is small difference. That is melting point అంటే ఏంటి? మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్, అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫ్రీజింగ్ అంటే పై నుంచి కిందికి రండి, సో అదే మెల్టింగ్ అంటే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్, ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళండి. సో జనరల్లీ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ 250 degrees ఈస్ ఫర్ ఏ, అండ్ బి కి కూడా సపరేట్ అలానే ఉంది కదా, బి కూడా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నది. సో ఈ పాయింట్ కింద సాలిడ్ ఉంటది, ఈ పాయింట్ కు పైన liquid ఉంటది, అంతే కదా. సో దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ is a melting point or freezing point. So let us see what happens here. So this is A. So this is A. A is having the 250 degrees as a melting point or freezing point generally, and this is B which is having the freezing point or melting point which is 300 degrees Celsius. So what actually happens here? So ఏమైతే చూడండి. So when we are adding, okay, so see here, this point and this one, this is 300 and this is 250, and let us take it is only freezing point. అది freezing point అనుకోండి, freezing point అనుకోండి, melting point తర్వాత. So let us see, let us understand it is a freezing point of which is A, which is having the freezing point as, sorry, so A which is having the freezing point which is 250 degrees Celsius and B which is having 300 degrees Celsius. Now what happens here? So here we will take 100% A is there. So see here, you can easily understand here. You see here, this is 100% A and this is 100% B. So that means here there is only A. అంటే ఇక్కడ A మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఉదాహరణకి ఇది గోల్డ్ అనుకోనన్నా, అంటే ఇక్కడ గోల్డ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, వేరే ఏం తీసుకోవద్దు, A మాత్రమే తీసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ బి మాత్రమే తీసుకోవాలి, వేరే ఏం తీసుకోవద్దు. లైక్ కాపర్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి
బి మాత్రమే తీసుకోవాలి. 100% ఏ ఉంది, 100% బి ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ కంప్లీట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ మిక్చర్. సో మిక్చర్ అంటే యాడ్ చేస్తున్నాం. సో యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏ ఉండాలి, బి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఏ తీసుకున్నాం మనం. ఏ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే 250 డిగ్రీ సెల్సియస్. అట్లనే బి తీసుకున్నాం. బి యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే 300 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో నౌ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ అండ్ బి. సో మనం ఏ కి ఈ బి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ మేకింగ్ ఇంటూ ఎ మిక్చర్. సో ఫస్ట్ సెపరేట్ ఏ ఉంది, బి ఉంది. నౌ వీఆర్ కంబైనింగ్ బోత్ ఏ అండ్ బి. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక మిక్చర్ వస్తుంది. సో ఈ మిక్చర్ వచ్చినప్పుడు ఆ మిక్చర్ కి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత, ఆ మిక్చర్ కి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత. సో అది ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ ఏకి మనం బి యాడ్ చేస్తున్నాం లేదా బికి ఏ యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామో చూడండి. సో జనరల్లీ రిటర్న్ హియర్ 80% ఈస్ దేర్. హియర్ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ. సో 8 ఇది మొత్తం ఈ పైన మొత్తం ఏ అనుకోండి. కింద మొత్తం బి అనుకోండి. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడి వరకు. సో హియర్ 80% ఏ ఈస్ దేర్. హియర్ 20% బి ఈస్ దేర్. హియర్ 50% ఏ, 80% B, 20% A, 80%, 0% A, 100% B here. That means actually here అంటే మనం different compositions తీసుకోవాలి. different compositions అంటే ఏం లేదు నాన్న. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ composition and here another composition, here also another composition. So we will take a different compositions here. సో ఇందులో ఏ ఉంది, బి ఉంది, ఏ ఉంది, బి ఉంది, ఏ ఉంది, బి ఉంది. సో అది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 100% ఏ ఉంది నాన్న అండ్ ఇక్కడ 80% ఏ ఉంది. సో ఇక్కడ 50% ఏ ఉంది. ఇక్కడ 20% ఏ ఉంది. ఇక్కడ 0% ఏ ఉంది. అంతే కదా! సో నౌ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ థాట్ ఇక్కడ 100% అంటే 0% బి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ 20% బి ఉంది. ఇక్కడ 50% బి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ 80% బి ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 100% బి ఉంది. సో డిఫరెంట్ వెజల్స్ లో మనం డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్ తీసుకొని మనం దాని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మెజర్ చేస్తున్నాం. సో మెజర్ చేస్తున్నాం ఏమైతది అనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం మెజర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us see what happens actually here. సో లెట్ us take ఫస్ట్ ఒక వెసల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు. వెసల్ తీసుకొని ఇందులో ఏ మాత్రమే ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏ మాత్రమే ఉంది. ఏ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ ఏ ఈస్ దేర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో లెట్ us take ఏ ఈస్ దేర్. మనకి ఇందులో ఏ మాత్రమే ఉంది నాన్న. ఏ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఈస్ 100%. ఏ ఉంది, 100% ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చెప్పిన దిస్ ఇస్ 250 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, బి యాడ్ చేయాలి. సో లెట్ us టేక్ బి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎంత అంటే 80% ఉంది, 20% ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కొంచెం బి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో కొంచెం లైట్ గా బి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us టేక్ హియర్ ఐ విల్ యాడ్ సమ్ బి, కొంచెం యాడ్ చేద్దాం అనుకోండి. సో విల్ యాడ్ బి హియర్. సో మనకు కొంచెం బి యాడ్ చేద్దాం. సో లెట్ us టేక్ హియర్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాం కదా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సో లెట్ us టేక్ హియర్ ఇక్కడ వరకు కాంపోజిషన్ అనుకోండి. కంప్లీట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లెట్ us టేక్ 80% అనుకోండి. సో లెట్ us టేక్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద 80% ఆఫ్ ఏ. ఇది మొత్తం ఏ అనుకున్నాను. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఏ and the percentage of A which is 80% here. So 80% ఇక్కడ ఉంది. మరి B ఎంత ఉంది, which is 20% B is there. The red color one which is 80%. So I am writing here A which is 80% and then B which is 20% here. So here we are taking completely 20% here. That is 20% which is B here. So మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే so my dear students, so you can easily understand here. So first let us take A which is 100%. So let us take A 100%. That means here only A is there. And here the only A and the value generally the way A is there only 100% without B. We are not adding anything. Now the freezing point of A, I already told you that is 250 degrees. So 250 degrees Celsius is the freezing point or melting point of this A. So what happens here? Let us take now let us say we are talking about only freezing point. So let us say the freezing point of this which is 250 degrees Celsius. Now see here, in case of AB which is 80 to 20%.
That means at this particular composition, 80 to 20, 80% A is there and B which is 20% is there. Now what is the mixture? What is the freezing point of this mixture? Is it 250 degrees? Is 250 degrees? Or what is the freezing point of this? So we will discuss this. అది మనం అర్థం చేసుకున్నాం మనం. సో అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ A? సో ఫస్ట్ 250 degrees ఉన్నది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ A విచ్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది చూద్దాం. సో ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో లెట్ us see here when we are adding. So let us take some example. సో మనం ఒక సొల్యూట్ తీసుకున్నాం మనం. ఒకటి ఐస్ తీసుకున్నాం. లెట్ us say ఐస్. ఇది మొత్తం ఐస్ నాన్న. సో ఐస్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే సంథింగ్ ఏదన్నా సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. లెట్ us say ఐస్. ఐస్ జనరల్ గా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత నాన్న? సో జనరల్లీ 0 degrees. అంతే కదా. సో ఈ ఐస్ అనేది ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది? 0 degrees దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రీజ్ ఎప్పుడైతే 0 degrees దగ్గర. సో జనరల్లీ ఇట్ మెల్ట్స్ ఎట్ 0 degrees. జనరల్ ఇట్ ఫ్రీజెస్ ఎట్ 0 degrees. సో మెల్ట్స్ అంటేనేమో సాలిడ్ టు లిక్విడ్, అంతే కదా. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ అవుతుంది. సో సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ అయితే జనరల్లీ మెల్టింగ్ పాయింట్, అండ్ లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ వస్తే దట్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. నౌ you can understand here the freezing point of water or generally the melting point of ice which is 0 degrees Celsius. Now what happens here? So when we are adding a solute like salt, sodium chloride, let us take a sodium chloride. So when we take a sodium chloride and we will add the sodium chloride and this ice మీద salt వేసుకున్నాను, అప్పుడు ఏమైతుంది? What happens? What is the freezing point value? It will decrease or increase? It will increase or decrease? Definitely it will decrease. The freezing point of ice, which freezing point of water, which will completely decreases. అప్పుడు freezing point వచ్చేసరికి 0 degrees ఉండకుండా -4 degrees Celsius లేదా -10 degrees Celsius ఇట్లా అయిపోయినాను. అంటే దట్ మీన్స్ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజ్. సో అది మీకు అర్థం కావాలి. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది మరి? సో వై ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్? వై ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ విచ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్ హియర్? ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది మరి? ఎందుకు అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో చూసారు, ద సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్ లో ఉంది. సో వీ కెన్ సీ ద కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అండ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో there are four colligative properties are there. What are the colligative properties? Generally the relative lowering of vapor pressure. Next, elevation of boiling point, and the next one, depression in freezing point, and the fourth one which is osmotic pressure. Generally these four are called colligative properties. So for a dilute solution, ivi meeru four generally last semester lo chavukuntaru. And this, in case of this relative lowering of vapor pressure or elevation of boiling point or depression in freezing point, ఇవన్నీ ఏంటి నాన్న? మరి ఇక్కడ ఏమైతుంది? రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే హియర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ హియర్, అండ్ హియర్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ increasing its boiling point, and then depression in freezing point, that means freezing point which is decreased here. Then osmotic pressure. So the osmotic pressure ఏమైతుంది? సో we study this in the colligative properties. సో ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజ్. సో అందుకే మీరు గమనించడం లేదు, మీకు లైక్ ఒక జనరల్ అప్లికేషన్ చెప్తున్నా. సో కొన్ని వాటర్ మిలన్, మీరు బయట ఎక్కడైనా షాప్ లో వాటర్ మిలన్ తీసుకొని ఉంటారు. సో జనరల్లీ వాటర్ మిలన్ మనము బయట తీసుకుంటాం కదా, వాటర్ మిలన్ కొంచెం ఐస్ ముక్కలు వేస్తారు దాని మీద. సో మనం ఐస్ వేసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసిస్తాను. జనరల్ గా సాల్ట్ వేస్తే ఏమైతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ద సాల్ట్, జనరల్లీ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజెస్. అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అది ఫ్రీజ్ అవ్వడానికి -0.4 డిగ్రీ, యాక్చువల్ గా 0 ఉంటది. సో బట్ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ సాల్ట్ ఇంకొంచెం లేట్ అవుతుందా 0.4 -4 -3. సో జనరల్లీ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్. సో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే కొంచెం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూట్ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ టు ద సాల్వెంట్, జనరల్లీ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజెస్. సో అందుకని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న ఫస్ట్ 250 ఉంది.
ఇప్పుడు చూద్దాం. So let us say the melting point here. So we see here. So see here, let us take the melting point of this A, which is first one here. When we are taking here melting point, which is our freezing point, which is 250 degrees. But here 300 degrees Celsius. Now when we are adding this B, ఇది మొత్తం A నా, ఇది B. But when we are adding this B to A, then the freezing point, it will decreases like this. So it will decreases like this. It will decreases like this. అట్లనే దీని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కూడా ఇలానే డిక్రీజ్ అవుతుంది వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ. సో ఏకి ఏమో మనం బి యాడ్ చేస్తున్నాం, బికి ఏమో ఏ యాడ్ చేస్తున్నాం. అర్థం చేసుకోండి. సో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజెస్ వెన్ ద అడిషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసిన కొద్దీ మన ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూడాలి. సో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో చూడండి యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అనేది చూడండి. So like so I will plot a graph so that you can easily understand here. So let us take, I will draw a graph. So let us draw a graph. Let us take it is 300 degrees Celsius, and here which is, so this is 250 degrees Celsius. This is 250 degrees Celsius. So this is 250 degrees Celsius, and that is 300, and this is for A and this is for B. See what happens actually here. So see here what happens actually here. So let us take first. So this is A only. So this is A here. So see here when we are taking A, which is 100%. So here 100% A, and this is 100% B. So let us take first. So I will take first A, which is 100%. So this is A, which is 100%. అంటే A మాత్రమే ఉంది నాకు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే చూడండి. సో ఫస్ట్ A, it will melt at generally 250 degrees Celsius. సో ఇది మన melting point or freezing point. Generally it will melt at 250 degrees Celsius. But when we are adding, so మనం ఇక్కడ కొంచెం యాడ్ చేద్దాం మనం. So let us take 80% of A, 80% of A, and 20% of B. That means here you will take 80% A and 20% B. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని హీట్ చేసినాం అంటే దీని యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ చూడాలి. సో ఫస్ట్ కొంచెం ఈ గ్రాఫ్ అర్థం చేసుకోండి క్లియర్ గా. సో చూడండి. సో let us take first A, which is having 250 degrees is a melting point. So our freezing point. Generally when you are adding ఇక్కడ 100 degrees 100% A ఉంది నాకు. సో ఇక్కడ A మాత్రమే ఉంది. సో when we are going to this right side, కాన్సంట్రేషన్ అన్నాను. సో కాన్సంట్రేషన్ మారుస్తున్నాము. ఏం చేస్తున్నాము అంటే
వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ బి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఎంత అంటే యాడ్ చేసినాం. సో సంథింగ్ ఎంతో కొంత యాడ్ చేస్తున్నాము. సో లెటెస్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమైతుందన్న ఇట్లా కిందికి వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో ఏమవుతుంది అంటే A is now the freezing point of A which is decreased. So the freezing point of A which is decreased or melting point of A which is decreased. అది తగ్గిపోతుంది అన్న. సో అది అది ఎలా తగ్గిపోతుంది అనేది క్లియర్ గా చూడండి. మీరు ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఆ కర్వ్ ఒకటి అర్థమైతే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో జనరల్లీ మీరు మీరు ఆల్రెడీ చూసే. So this is the another phase diagram. You know that this is a lead silver phase diagram. So ఇది ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో కంప్లీట్ చేశారు కూడా. బట్ ఈ కర్వ్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. సో దిస్ పర్టికులర్ కర్వ్, సో ఏదైతే ఈ కర్వ్ ఉందో దిస్ కర్వ్, this curve. So see here. So this particular curve, see here. So this is a freezing point curve. This is a freezing point curve of A, and this is a freezing point curve of B. So see here what actually, when we are adding something, then the freezing point will decreases like this. So ఈ curve actually means meaning అర్థం చేసుకున్నారు. సో మీనింగ్ ఏంటి ఆ కర్వ్ యాక్చువల్ గా అంటే, లెట్ us start from here. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కావాలా సార్? See here. Here when we are adding this B, generally the freezing point which is decreased here. So what happens actually, see here. So this is, I already told you that above this which is completely liquid. So above paina emunna mottham liquid. So kindiki vachesariki mottham solid. So actually what happens here, when we take at this particular point, ee particular point daggara chudana. So a particular point daggara, so when above this completely liquid and below this, that means solid. So exactly at this particular point, that is 250 degrees Celsius, above which is completely liquid and this below which is completely solid. That is a pure. అంటే ఏ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు, ఓన్లీ ఏ 100% ఉన్నప్పుడు the melting point or freezing point which is 250 degrees Celsius. అంటే దాని పైన లిక్విడ్ ఉంటుంది, దాని కింద సాలిడ్ ఉంటుంది. సో అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ ఏ ఉన్నప్పుడు. బట్ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ బి, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో లెట్ us టేక్ ఫస్ట్ ఒక కాంపోజిషన్ తీసుకుందాం. సో ఏదన్నా ఒక కాంపోజిషన్ తీసుకుందాం. సో లెట్ us టేక్ హియర్. Okay. So let us take a composition here. I will take a composition which is 80% of A, 80% of B. So 80% A ni 80% of B ni తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ మరి ఇవి రెండు సాలిడ్ లా తీసుకోవాలా, లిక్విడ్ లా తీసుకోవాలా, ఎలా తీసుకోవాలి మరి? యూ మే టేక్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్, ఏదైనా తీసుకోండి. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లిక్విడ్. లిక్విడ్ ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. లిక్విడ్ అనేది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అంటే ఈ లేయర్ లో ఉంది. దిస్ హోల్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ద లిక్విడ్ లేయర్, ఇది మొత్తం లిక్విడ్ లేయర్ అండ్ దీని బిలో మొత్తం సాలిడ్, ఇది బిలో మొత్తం సాలిడ్ అండ్ దిస్ లేయర్ విచ్ ఇస్ ఎ సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్, సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్ అండ్ దిస్ లేయర్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్. అలా ఎందుకు అనేది చెప్తాను. సో ఇది సాలిడ్ లిక్విడ్, ఇది సాలిడ్ లిక్విడ్, ఇది ఓన్లీ సాలిడ్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ లిక్విడ్. సో అంటే క్లియర్ గా చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఈ లైన్ కింద ఏదైతే లైన్ ఉందో ఈ లైన్ కింద మొత్తం సాలిడ్ అండ్ ఈ పైన లేయర్ మొత్తం లిక్విడ్ and this area ఏదైతే ట్రయాంగిల్ లాగా ఏరియా ఉందో that will be solid plus liquid. Here also solid plus liquid. So ఏమైతుందో ఎగ్జాక్ట్ గా చూడండి అన్న. So let us remove this. So let us see what happens here. So let us see. First let us take a composition which is 80% of A and which is 20% of B. అంటే అది మరి సాలిడ్ తీసుకోవాలా లిక్విడ్ తీసుకోవాలా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద సాలిడ్, లిక్విడ్ రెండు లిక్విడ్ తీసుకుంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ బోత్ లిక్విడ్స్ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే
మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో నౌ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతదా? పెరుగుతదా? మనం సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే తగ్గుతదా? పెరుగుతదా? అని చూస్తున్నాం. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడొస్తది నాన్న? మనకి ఎప్పుడు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనే వర్డ్ వస్తది? జనరల్లీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడొస్తదంటే వెన్ ఎ లిక్విడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్. అంతే కదా నాన్న? అంటే మనకు ఈ మిక్స్చర్ అనేది బోత్ ద కాంపోనెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. అవి మొత్తం లిక్విడ్ ఫేజ్‌లో ఉండాలన్న. సో లిక్విడ్ ఫేజ్‌లో జనరల్‌గా ఎప్పుడుంటది మరి? ఎప్పుడుంటది? అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ సాలిడ్ ఉందనుకో, 2 లిక్విడ్‌లో తీసుకుంటే నో ప్రాబ్లమ్. 2 లిక్విడ్‌లో తీసుకుంటే నో ప్రాబ్లమ్. బట్ మనం లిక్విడ్ కాకుండా ఒకవేళ సాలిడ్‌ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో సాలిడ్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి మరి? సో ఇఫ్ వి టేక్ ద సాలిడ్. సో సీ హియర్. సో ఒకవేళ మనం సాలిడ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. ఒకవేళ మనం సాలిడే తీసుకుంటే మనం దాన్ని లిక్విడ్‌గా చేయాలి. లిక్విడ్‌గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? హీట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ అస్ టేక్ ఏ కంపోజిషన్ హియర్ 80% టు 20%. సో 80:20 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్, లిక్విడ్ ఉంది అంటే ఈ ఏరియాలో ఉంటది. లిక్విడ్ ఉంది అంటే ఈ ఏరియాలో ఉంటది. ఎందుకంటే దట్ ఏరియా విల్ బి కంప్లీట్‌లీ లిక్విడ్ ఓన్లీ. సో ఆ ఏరియాలో ఉంటది. బట్ ఒకవేళ సాలిడ్ అయ్యి ఉంటే, సో సాలిడ్ అంటే దిస్ విల్ బి సాలిడ్ పార్ట్. 2 సాలిడ్స్‌లో ఉంటే ఇలా ఉంటాయి. 2 లిక్విడ్స్‌లో ఉంటే ఈ ఏరియాలో ఉంటాయి. సో జనరల్లీ లెట్ అస్ టేక్ ఎ కంపోజిషన్ హియర్. లెట్ అస్ టేక్ ఎ సాలిడ్. 2 సాలిడ్సే ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? హీట్ చేయాలి. అంటే హీట్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. సో లెట్ అస్ టేక్ ఎ పాయింట్ హియర్ 80% ఆఫ్ ఏ, 80% 20% ఆఫ్ బి. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే లిక్విడ్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో లిక్విడ్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే లెట్ అస్ టేక్ ఎ పాయింట్ హియర్. సో స్లోగా మనం ఏం చేయాలి? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంతే కదన్నా! సో వెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? సో రెండిటిని మనం 2 ఉన్న మిక్స్చర్‌ని మనం హీట్ చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడు లిక్విడ్‌గా ఫార్మ్ అయితాయి అవి? ఎప్పుడు లిక్విడ్‌గా ఫార్మ్ అయితది? ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఈ 250 దాటిన తర్వాత వెంటనే లిక్విడ్ వచ్చేస్తదా మరి? వెంటనే లిక్విడ్ వస్తదా? ఎప్పుడొస్తది మరి లిక్విడ్ అంటే? సో 250 డిగ్రీస్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి ఏ ఉంది, బి ఉంది. ఏ 80% ఉన్నది, బి 20% ఉన్నది. సో మనం ఇప్పుడు హీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. టెంపరేచర్ పెట్టి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే హీట్ చేస్తున్నాం. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, చేస్తున్నాము. 250 ఇక్కడ ఈ 250 దాటగానే మనకు 250 దాటగానే అప్పుడు ఏమైతది? ఏ మెల్ట్ అయితది. ఎందుకంటే ఈ 250 అనేది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ గదా! ఏ మెల్ట్ అయితది. బట్ నౌ మరి బి మెల్ట్ కావద్దా? ఇలా బి గూడా ఉందిగా 20%. సో 20% బి గూడా ఉంది. మరి బి మెల్ట్ అవ్వదా? సో బి అప్పుడే మెల్ట్ అవ్వదు. సో బి మెల్ట్ కావాలంటే ఈ 20% కూడా దాటాలి. బి యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా దాటాలి. సో స్లోగా ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే వెళ్తూ ఉన్నాం. సో ఎప్పుడైతే 300 దాటిందో 300 ఇక్కడ ఉంది అన్న. సో ఈ 300 దాటేసిందో నౌ హియర్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ లిక్విడ్ హియర్. ఈ రీజియన్‌ల అది మొత్తం లిక్విడ్ ఫార్మ్ అయితది నాన్న. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పైకి ఎళ్ళే ప్రాసెస్‌లో, ఇక్కడ నుంచి పైకెళ్ళే ప్రాసెస్‌లో అసలు మొత్తం ఈ సాలిడే ఉంటది. సో స్లోగా మనం పైకెళ్ళిన కొద్దీ కంప్లీట్‌గా ఈ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత అది లిక్విడ్ అయిపోతది. సో అంటే ఫస్ట్ మనకు ఏ ప్లస్ బి తీసుకున్నాం నాన్న. ఏ ప్లస్ బి అనేది ఇఫ్ బోత్ ఆర్ సాలిడ్. బోత్ కూడా సాలిడ్సే ఉన్నాయనుకోండి. అయి రెండిటిని హీట్ చేయాలి. హీట్ చేస్తే ఏ టైంలో ఎప్పుడు మనకవి లిక్విడ్‌గా ఫార్మ్ అయితదంటే, ఇక్కడ దీని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ 200 ఉంది, 250 ఉంది. దీని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ 300 ఉంది. సో 250, 300 2 దాటిన తర్వాతనే అది మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేస్తది కదా! ఎందుకంటే వి ఆర్ యాడింగ్ మిక్స్చర్. అది మిక్స్చర్ అది 80%, 20%. సో అందుకే 20% ఈ 250 దాటాలి అండ్ 300 అది కూడా దాటేస్తే పైకెళ్ళిన తర్వాత కంప్లీట్‌గా లిక్విడ్ ఫార్మ్ అయితది. అండ్ బోత్ ద లిక్విడ్ ఆ లిక్విడ్ మొత్తం గూడా మనకు కంప్లీట్‌గా డిసొల్యూట్ అవ్వాలి. కరగాలి. అంటే అర్థం చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు గోల్డ్, కాపర్ ఉంది. సో వెండి ఏదైనా తీసుకున్నాను. ఏదైనా గొడ్డలు తయారు చేస్తున్నాం. స్టీల్ తయారు చేస్తున్నాం. సంథింగ్ 2 మెటల్స్ తీసుకొని మనం తయారు చేయాలి. సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ జనరల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఐరన్ తీసుకున్నాం నాన్న. ఐరను, నికెలు, కాపరు ఇట్లా క్రోమియము ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక ఏదన్నా మంచి ఏదన్నా మెటల్ తయారు చేస్తున్నాం. అలాయ్ తయారు చేస్తున్నాం. లైక్ బ్రాంజ్, ఇత్తడి, రాగి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా! నాన్న. అవన్నీ తయారు చేసేటప్పుడు ఇదొకటి 80% ఇదొక 20% ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం మనం. అన్ని సాలిడ్స్ ఉంటే ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం? సో సాలిడ్ ఉండకూడదు. ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మొత్తం హీట్ చేసి మొత్తం లిక్విడ్ చేయాలి. లిక్విడ్ చేసిన తర్వాత మనకు మళ్ళా ఒక స్టీల్ బిందె కావచ్చు, ఒక గొడ్డలి కావచ్చు, ఏదైనా ఒకటి తయారవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళా సాలిడ్‌కి తీసుకురావాలి కదా! సాలిడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనం ఆటోమేటిక్‌గా టెంపరేచర్ తగ్గియాలి. అంతే కదా! మీరు జనరల్‌గా తెలుసు. మన ఐరన్ తయారు చేస్తారు ఏమన్నా కమ్మరోలు చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? గొడ్డలు తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ కొలి మీద పెట్టి బాగా హీట్ చేస్తారు. చేసి బాగా హీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కువ షేప్ చేస్తారు. దాన్ని ఒక వర్క్ అంతా షేప్ చేయడానికి చేస్తారు. సో షేప్ మొత్తం చేసిన తర్వాత మళ్ళా నీళ్ళలో పెడితే ఏమైతది? కూల్ చేస్తే
ఆటోమేటిక్ గా గట్టిగా అయిపోయి మళ్ళీ సాలిడ్ అయిపోతుంది. సో అంటే అర్థం చేసుకున్నాను, ఫస్ట్ టూ మచ్ హీట్ చేస్తున్నాం. సో టూ మచ్ హీట్ చేస్తే మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ క్రాసెస్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్, సో మెల్టింగ్ పాయింట్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఫార్మ్ ఎ లిక్విడ్. సో అది విజిబుల్ లిక్విడ్. అది కంప్లీట్ గా అందులో ABCD ఇట్లా సపరేట్ చేయలేము వాటిని, అన్ని కలిపి ఉంటాయి. ఐరన్, నికెల్, కాపర్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని కలిపి ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ AB తీసుకున్నాం అంటే AB రెండు కలిసి ఒక దాంట్లో ఉండిపోతేనే ఇది A ఇది B అని సపరేట్ చేయనంతగా ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర, వెన్ ఇట్ క్రాసెస్ 250 డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ 300 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో ఇక్కడ 250, 300 మాక్సిమం ఏముంది 300 ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ క్రాసెస్ 300 డిగ్రీ సెల్సియస్, నౌ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ విచ్ కంటైన్స్ బోత్ A అండ్ B హియర్. నౌ తయారు చేసాం మనం, ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని సాలిడ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం కూల్ చేయాలి. సో కూల్ చేయాలంటే టెంపరేచర్ తగ్గియాలి. సో ఫస్ట్ we will increase the temperature to make a homogeneous liquid. And now after that, now again we need to cool down. We will decrease the temperature to make a solid. So what happens, see here. So let us take a point here. ఈ పాయింట్ దగ్గర let us take it is ఒక 370 degrees అనుకోండి. ఇక్కడ 300 ఉంది కదా, ఇది క్రాస్ అవ్వాలి. సో 370 350 సంథింగ్ అది క్రాస్ అయిన తర్వాత ఈ డిగ్రీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు మొత్తం లిక్విడ్ అయిపోయింది మనం. సో మొత్తం లిక్విడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తామో చూడండి. సో మొత్తం లిక్విడ్ అయిపోయింది కదా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామో చూడండి. సో see here, let us take a point here. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి మొత్తం లిక్విడ్ అయిపోయింది. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే అది మొత్తం లిక్విడ్. అందులో ఏముంది, అందులో A ఉంది, B ఉంది. దట్ టోటల్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ లిక్విడ్, అది మొత్తం లిక్విడ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ తగ్గియాలి. సో టెంపరేచర్ మనం తగ్గిస్తున్నాం, అప్పుడు ఏమైతే నాన్న సాలిడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇందులో మరి A ఉంది, B ఉంది. సో స్లోగా తగ్గిస్తున్నాం, మళ్ళీ మనం రివర్స్ పట్టుకొస్తున్నాం. సో తగ్గిస్తున్నాం మరి ఎప్పుడు ఎప్పుడు సాలిడ్ అవుతుంది, దాని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ మనకు సాలిడ్ అయిపోతుంది. సో మరి దీని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు నాన్న, ఎప్పుడు అవుతుంది చూడండి నాన్న. సో ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ క్రాసెస్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏముంటుంది నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రీజింగ్. సో ఇక్కడ మొత్తం 370 డిగ్రీస్ దగ్గర దీనికంటే క్రాస్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంది. బట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్, ఈ కిందికి వస్తున్నాం నాన్న, టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్నాం. వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు హియర్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమైతుంది, ఇట్ అగైన్ ఫార్మ్స్ సాలిడిఫికేషన్. మరి ఏం సాలిడ్ అవుతుంది, AB రెండు కలిపి మొత్తం సాలిడ్ అవుతుందా, లేదా ఒకటే సాలిడ్ అవుతుందా, A సాలిడ్ అవుతుందా, B సాలిడ్ అవుతుందా, రెండు ఏవి సాలిడిఫికేషన్ అవుతుంది, A అవుతుందా, B అవుతుందా. సో ఈ కర్వ్ దేనికి సంబంధించింది నాన్న, దిస్ కర్వ్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద A అండ్ దిస్ కర్వ్ రిలేటెడ్ టు ద B. ఈ కర్వ్ మొత్తం ఏది నాన్న అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, A which is solidification of A which will starts at this particular point. So first actual 250 degrees is a 100% pure freezing point of A. But when we are adding B, the freezing point of this it will decreases like this. ఇక్కడ 250 ఉంది అన్న, ఇప్పుడు ఇది 225 డిగ్రీస్ దగ్గర అది మనకి డిక్రీజ్ అయింది అన్న, అంటే 225 డిగ్రీస్ దగ్గర అది ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా ఫ్రీజ్ అయ్యేది ఎక్కడ, 250 దగ్గర ఫ్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ whenever it comes to here, so here it freezes at 225 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో 250 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఏది మనకు ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ఏ మాత్రమే ఫ్రీజ్ అవుతుంది. సో ఏ మాత్రమే ఎప్పుడు ఫ్రీజ్ అవుతుంది అంటే at 250 డిగ్రీస్ దగ్గర ఓన్లీ ప్యూర్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఏది ఫ్రీజ్ అవుతుంది, 250 డిగ్రీస్ దగ్గర ప్యూర్ ఏ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాని ప్యూర్ మెటల్ ఏది యొక్క ప్యూర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే 250 డిగ్రీ సెల్సియస్. బట్ నౌ వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ B, the freezing point of A which is decrease, ఇది లైన్ మొత్తం ఏదేనా, అప్పుడు ఏ ఎంత అంటే 225 డిగ్రీస్ దగ్గర అది ఫ్రీజ్ అవుతుంది. ఏది ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఏ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ A only, not B. The freezing point of A only which decreases to 250 to 225. That means here it will forms, ఇక్కడ సాలిడ్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏది ఫామ్ అవుతుంది సాలిడ్ అంటే ఇది ఏ లైనే కదా,
only we are talking about the freezing point of A. That means A will be solidifying here. So now it will start solid as A. So solid ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే సాలిడ్ ఏ వస్తుంది. ఏ మొత్తం ఏనే వస్తుంది, వేరే ఏం రాదు. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ రాగానే స్టార్ట్ అవుతుంది సాలిడిఫికేషన్. సో వెనెవర్ ఇట్ క్రాసెస్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దాటగానే కంప్లీట్ గా మళ్ళీ మొత్తం సాలిడే ఉంటది. సో కంప్లీట్ గా సాలిడే ఉంటది. మరి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు బి? బి ఎలా ఉంటది మరి? ఇది బి యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కాదు కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ. అంటే ఇక్కడ అసలు ఏ మాత్రమే సాలిడిఫై అవుతుంది. బి ఎలా ఉంటది మరి? సో బి ఎలా ఉంటది? బి కంప్లీట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. సో బి మొత్తం లిక్విడ్ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది నాన్న. అంటే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. whenever we are decreasing the temperature and at actually which is 250 degrees, but whenever we are adding this B, the freezing point of A which is decreased, that is 225 degrees Celsius, here the solidification of A will start, but less than 225 degrees Celsius complete గా మనకు సాలిడ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ విల్ బి ద లిక్విడ్. ఏంది మరి? లిక్విడ్ బి ఉంటది అలానే. అంటే అర్థం చేసుకున్నాను, ఈ పర్టికులర్ ఈ కర్వ్ మొత్తం ఏది? సో ఏ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కర్వ్. అంటే ఏ మాత్రమే ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ఏ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. బి మరి ఎలా ఉంటది? బి అసలు ఎట్లుందో అట్లే ఉంటది. బి ఎప్పుడు లిక్విడ్ ఉంది, ఆ లిక్విడ్ అలానే ఉంటది. సో ఉదాహరణకు లెట్ us take a composition here. మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే let us take another point here. So let us take here 80% B here and 20% A here. అంటే we are taking reverse. సో రివర్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం. సో రివర్స్ తీసుకున్నాం. ఏది? 80% B, 20% A. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగైన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ అగైన్ ఈ పాయింట్ తీసుకున్న దగ్గర ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ రీచ్ కాగానే ఏమైతే నాన్న కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ అయిపోతుంది. ఇట్ మస్ట్ క్రాస్ దిస్ 300 క్రాస్ అయ్యాక ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ లిక్విడ్. సో అది కంప్లీట్ గా మనకు లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుందన్న. సో లిక్విడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమైతుందన్న మరి? సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ క్రాసెస్ దిస్ పాయింట్ లిక్విడ్, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి మనకు లిక్విడ్ వచ్చేస్తుందన్న. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం? దాన్ని కూల్ చేస్తున్నాం. అప్పుడే మళ్ళీ మనం టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్నాం. సో whenever it reaches to this point, so actually 300, but the freezing point of B which is decreased here, let us take it is 250 degrees Celsius. Sorry, it is 275 అనుకోండి. So let us take it is a 275 degrees Celsius. So at 275 degrees it will start its freezing. So ఏది ఇది 275 is the freezing point of B. అంటే B మాత్రమే ఫ్రీజ్ అవుతుంది. So here it will start B as a solid. B మాత్రమే సాలిడ్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఏ? ఎలా ఉంటది? ఏ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్. ఏ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఇక్కడ బి మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది అన్న. మరి అలా ఎందుకు? బి ఎందుకు సాలిడ్ కావాలి? ఏ కావచ్చు కదా. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర హియర్ బి ఈస్ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్ అండ్ ఏ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఓన్లీ సాలిడ్ ఫేజ్. సో ఓన్లీ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. హియర్ ఆల్సో ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఓన్లీ ఏ ఈస్ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్ బట్ ఈ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. అంటే అర్థం చేసుకున్నాను ఎందుకు మరి అలా ఎందుకు? ఏ కాంపోజిషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అది సాలిడిఫై అవుతుంది అంతే కదా. ఇక్కడ కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంది? 80% బి ఉంది. 80 గ్రామ్స్ బి ఉంది, 20 గ్రామ్స్ మనకి ఏ ఉంది. సో ఆటోమేటిక్ గా 80 గ్రామ్స్ ఫస్ట్ సాలిడిఫై అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతేనా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఏ 80% ఉంది అంటే ఏదైతే ఎక్కువ కాంపోజిషన్ ఉంటుందో ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ మోర్. సో ఏ ఈస్ కంప్లీట్లీ సాలిడిఫైయింగ్ హియర్. సో సాలిడ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర మన ఏ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ బి మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. దెన్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్లీ హియర్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మూవింగ్ డౌన్ లైక్ దిస్, సో ఎగ్జాక్ట్లీ కిందికి వెళ్ళిన కొద్దీ చూడండి ఏమవుతుందో చూడండి. సో లెట్ us remove this so you can easily understand. So I will remove all these things. సో see here. సో ఫస్ట్ ఇది మొత్తం లిక్విడ్ అన్న. ఏ బి ద ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ రీజన్. ఇది మొత్తం లిక్విడ్. ఈ పాయింట్ అంటే ఈ కర్వ్ మొత్తం ఈ లైన్ లో ఏముంటది అంటే మొత్తం ఏ మాత్రమే ఉంటది నాన్న. ఏ సాలిడ్ అవుతుంది. మరి బి ఎలా ఉంటది? దట్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ రీజన్. అండ్ ఈ కర్వ్ మొత్తం ఇలా ఎలా ఉంటది? కంప్లీట్ గా బి అనేది సాలిడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఏ అనేది ఎలా ఉంటది? ఇక్కడ వచ్చేసరికి లిక్విడ్ వస్తుంది. అంటే ఏం లేదు నాన్న, మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే స్లోగా
సో చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ రాగానే మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ బి అనేది వస్తుంది నాన్న. మరి ఎంతసేపు ఇక్కడ మొత్తం బినే వస్తది. సో బి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఏమైతదో చూడండి. సో ఏమైతది మరి వాట్ ఈస్ ద అంటే బి మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది అంటే ఏ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ఏ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్. అండ్ ఇప్పుడు ఏ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రీజియన్? అంటే అర్థం చేసుకున్నానా? ఇక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చేసరికి మనం కూల్ చేస్తున్నాం. బి వచ్చేస్తుంది. సో బి ఇక్కడ కిందకి వచ్చిన తర్వాత మనకు బి అనేది సాలిడిఫై అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ హియర్? అప్పుడు ఇక్కడ ఏ, బి 2 ఉన్నాయి నాన్న లిక్విడ్ లో. సో ఈ లిక్విడ్ లో ఏ, బి అందులో బి కిందకి వస్తుంది. సో బి సాలిడిఫై అవుతుంది. నౌ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాన్న? 80-20 ఉంది నాన్న. సో 80-20 ఉంది. సో లెట్ us take 80 grams. 80 grams of B, 20 grams of A here. So 80 grams of B and 20 grams of A here. సో బట్ మనం కూల్ చేసేటప్పుడు ఏమైతుంది అంటే, సో బి మాత్రం ఆటోమేటిక్ గా మనకు సాలిడ్ వచ్చేస్తుంది అన్న. సో బి లకెళ్ళి ఉదాహరణకి ఒక 20 గ్రామ్స్ సాలిడిఫై అయిపోయింది అన్న. అప్పుడు ఎంత ఉంటది నాన్న? 60 గ్రామ్స్ ఆఫ్ బి అండ్ 20 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ. సో నా ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది నాన్న? ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్? 80:20 ఉంది. సో 80% 20% ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మరి? ఇక్కడ 80% 20% ఉందా? ఇక్కడ what is the percentage of 60, what is the percentage of B and what is the percentage of A? So the percentage of B here 80% here and the percentage of A which is 20% here. But here what is the percentage here of B and what is the percentage of A? Percentage of B ఎలా రాస్తానన్నా? 60/80 into 100. So what is the percentage here? That is the B percentage. And what is the percentage of A which is 20/80 into 100? You will get A percentage here. So here 80% of B is there, here 20% of A is there. So ఇప్పుడు ఏమైతుందన్న పర్సెంటేజ్ అనేది ఏమైతుంది అనేది చూడండి. సో let us calculate that thing so that you can easily understand here. So I will calculate this. So So let us take, I will calculate this so that you can easily understand. So first 80% A ఉంది, 20% B ఉంది. సో ఇట్ సైడ్ తీసుకోండి, ఏ పాయింట్ ఎట్ సైడ్ అనేది పర్లేదు. సో 80% A ఉంది, 20% B ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఈ లైన్ ఇది ఏ కర్వ్ అంతే కదా. సో ఈ రాగానే ఏమవుతుంది? ఏ మాత్రమే సాలిడిఫై అవుతుంది, ఏ మాత్రమే సాలిడ్ అవుతుంది. సో మరి బి ఎలా ఉంటుంది? బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఈ పాయింట్ లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందన్న? ఓన్లీ బి అనేది సాలిడిఫై అవుతుంది. సో అంటే చూడండి. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ సాలిడిఫైయింగ్. సో ఫస్ట్ 80 గ్రామ్స్ ఉంది, ఏ 80 గ్రామ్స్ ఉంది, బి 20 గ్రామ్స్ ఉంది. సో 80 గ్రామ్స్ ఉంది, 20 గ్రామ్స్ ఉంది. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ 80 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇందులో నుంచి ఒక 30 గ్రామ్స్ తీసేయండి. సో 30 గ్రామ్స్ రిమూవ్ చేయండి. ఎందుకు? 30 గ్రామ్స్ సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో ఇంకా ఈ లిక్విడ్ కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? ఎంత? 80 - 30 ఎంత చేస్తే అప్పుడు 50 గ్రామ్స్ అండ్ 20 గ్రామ్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో అంతే కదా, ఇదే ఇక లిక్విడ్ లో ఉంది ఇంతే ఇక. సో ఫస్ట్ 80-20 ఉండేది లిక్విడ్, కానీ మనం కిందికి వచ్చేసరికి 80లో ఒక 30 సాలిడిఫై అయిపోయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే 50 మిగిలింది. సో ద కాంపోజిషన్ ఇక్కడ 50-20 గ్రామ్స్ ఉంది. దెన్ ఈ 50 గ్రామ్స్ 20 గ్రామ్స్ ని మనం పర్సెంటేజ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము? ఇక్కడ 50 గ్రామ్స్ ఉంది. సో 50 గ్రామ్స్ బై టోటల్ ఎంత? 50 + 20 ఎంత? 70 into 100. అప్పుడు ఏ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ బి కదా, 20 గ్రామ్స్ అంటే బి, దట్ ఈస్ 20 by that is 70 into 100. So what happens here? What is the percentage here? So see here what happens actually here. So when 50 grams A ఉంది నాన్న. So total ఎంత? 70. So what is the actual amount here? ఎంత వస్తుంది నాన్న? Remaining will be. So remaining ఎంత వస్తుంది నాన్న ఇక్కడ? So 50/70 into 100 అంటే you will get I think 71.5% here. 71.5% here. I think you will get here 28.55%. You can calculate it. Mobile లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీకు వస్తుంది ఇక్కడ. సో హియర్ ద పర్సెంటేజ్ హియర్ 28% అండ్ హియర్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ 71.5 హియర్. సో వాట్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఫస్ట్ దీని పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది నాన్న?
ఎంత ఉంది పర్సెంటేజ్ 80 ఉంది. తర్వాత 20 ఉంది. సో ఏ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ 80 ఉంది. సో బి యొక్క 20 ఉంది. బట్ నౌ ఏ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్, దట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఏ ఎంత అయింది నాన్న 71% అయింది. అండ్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ బి విచ్ ఈస్ 28% అయింది నాన్న. అంటే అర్థం చేసుకోండి క్లియర్ గా. సో ఫస్ట్ 80% ఆఫ్ ఏ అంటే ఇది 80% ఆఫ్ ఏ. సో లైక్ దిస్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి. సో అప్పుడు ఏమైంది ఫస్ట్ 80% ఏ అయిపోయింది. 80% ఏ ఉంది అండ్ 20% బి ఉంది. సో నౌ ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత వెనెవర్ వి ఆర్ కూలింగ్ డౌన్, టెంపరేచర్ డిగ్రీ చేస్తున్నాము. ఈ పాయింట్‌కి రాగానే ద కాంపోజిషన్ విల్ చేంజ్. ద కాంపోజిషన్ విల్ చేంజ్. ఇక్కడికి కాంపోజిషన్ అయింది నాన్న. సో ద కాంపోజిషన్ హియర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న మనకు 71%, 71.5 విచ్ ఈస్ ఏ పర్సెంటేజ్ అండ్ 28.5% విచ్ ఈస్ బి హియర్. సో ఏ ద పర్సెంటేజ్ హియర్ ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత పర్సెంటేజ్. సో హియర్ సీ హియర్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రీజన్. అంటే మనకు కాంపోజిషన్ అనేది ఫస్ట్ 80% ఉండేది. బట్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ టు 71.5 అండ్ ఫస్ట్ 20% ఉండేది అండ్ 20% ఉండేది. బట్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ టు 28.5% హియర్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 80% ఉండేది. ద కాంపోజిషన్ విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ హియర్. ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది? ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది అంటే అదే కదా సాలిడిఫై అయిపోయింది. మనం మాట్లాడుకునేది ఫ్రీజింగ్. ఫ్రీజింగ్ అంటే లిక్విడ్ అనేది సాలిడ్ గా మారడం. సో కొంచెం ఆల్రెడీ సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో మిగిలింది ఎంత? సో కొంచెం ఆల్రెడీ సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో మిగిలింది కొంచెం తక్కువనే ఉంటది కదా! సో ఫస్ట్ 80% 20% ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏ మొత్తం సాలిడిఫై అయిపోయింది. ఇంకా లిక్విడ్ తక్కువ ఉండదా నాన్న. సో అందుకే లిక్విడ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోయింది. 71% అయింది. ఇక్కడ 28% అయింది. ఎందుకంటే టోటల్ కావాలి. విచ్ ఈస్ మనం పర్సెంటేజ్ లో చూస్తున్నాం హియర్. సో హియర్ 100% ఈస్ దేర్. హియర్ ద కాంపోజిషన్ విచ్ ఈస్ ఏదేమో డిక్రీజ్ అయితది. బిదేమో ఇంక్రీజ్ అయితది. సో బిది ఇంక్రీజ్ అయితదంటే బి ఏమి కాదు. అలానే ఉంటది. 20 గ్రామ్స్, 20 గ్రామ్స్ అలానే ఉంటది. బట్ ద కాంపో బట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ హియర్. సో అందుకని ఈ పాయింట్ ఇక్కడికొస్తది. అప్పుడు మళ్ళా దీని కాంపోజిషన్ ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఏమైతది? ఏ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అననా. సో మళ్ళా ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఫ్రీజ్ చేస్తే ఏమైతది? ఇట్ రీచెస్ టు థిస్ పాయింట్. అప్పుడు ఈ పాయింట్‌కొస్తది. సో ఈ పాయింట్‌కొచ్చిన తర్వాత మళ్ళా కాంపోజిషన్ చేంజ్ అయితది. సో మళ్ళీ ఇట్ రీచెస్ టు థిస్ పాయింట్. అండ్ మళ్ళీ ఇంకా డిక్రీజ్ చేసినామనుకోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర వస్తది. సో యూ విల్ గెట్ ద కర్వ్ లైక్ థిస్. ఇలానే ఈ కర్వ్ వస్తది నాకు. సో ఈ కర్వ్ అంతా యాక్చువల్‌గా మీనింగ్ ఏంటి అంటే మన యూటెక్టిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అనేది చూడడానికి. సో యాక్చువల్లీ యూటెక్టిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది అందులో క్లియర్‌గా చూడండి. సో ఈ పర్టిక్యులర్ కర్వ్ దగ్గర అసలు ఏమైతదో చూడండి. సో ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ద లెడ్ సిల్వర్ సిస్టమ్ దగ్గర ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోండి. సో ఈ కాలిక్యులేషన్స్ అంతా నెక్స్ట్ పేజ్‌లో చూసుకుందాం. బట్ సింపుల్‌గా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి చాలు. ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో సీ హియర్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లారిటీగా మీకు యూటెక్టిక్ సిస్టమ్ ఒకటి అర్థం కావాలి నాన్న. సో అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. సో సీ హియర్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ A+B అనేది లిక్విడ్ ఫార్మ్ లో ఉంది నాకు. ఇక్కడ A+B అనేది సాలిడ్ ఫార్మ్ లో ఉంటది. రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఇది ఏ దాంది ఇది దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ బి. సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో ఏరియాలో ఇందులో సాలిడ్ ఏ ఉంటది అండ్ లిక్విడ్ బి ఉంటది. అండ్ ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ బిది గనన ఏరియా మొత్తం బి కదా అందులో సాలిడ్ సో బి ఉంటది లిక్విడ్ ఏ ఉంటది. అంటే ఏం లేదు నాన్న మనం స్లోగా మనం బి అడిషన్ చేసుకొని ఇక్కడ బి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఏ యాడ్ చేసిన కొద్దీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అవుతది. సో మనం ఒక పర్టిక్యులర్ కాంపోజిషన్ దగ్గర మనం కూల్ చేసిన కొద్దీ ఇక్కడ బి మాత్రమే మనం సాలిడిఫై అవుతది. బి మాత్రమే సాలిడిఫై అవుతుంది. బినే అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ బినే అవుతది. సో వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు లైక్ దిస్ బి ఇక్కడ మొత్తం బినే అవుతుంది. బట్ వెనెవర్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ అప్పుడు ఇక్కడికొచ్చేసరికి ఏ కూడా సాలిడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతది. లేదు ఇటు నుంచి వచ్చినాం అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి వస్తే వెనెవర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ కాంపోజిషన్ అప్పుడు ఏ సాలిడిఫై అవుతది. ఏ ఏ ఏ ఏ మొత్తం ఏనే సాలిడిఫై అవుతది. బట్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పాయింట్ ఏ సాలిడిఫై అవుతది. బి కూడా సాలిడిఫై అవుతది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాము అంటే యూటెక్టిక్ పాయింట్. యూటెక్టిక్
పాయింట్, యూటెక్టిక్ పాయింట్ అంటున్నాం దాన్ని. సో యూటెక్టిక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మీన్ ఈజీ మెల్టింగ్ ఆర్ ఈజీ ఫ్రీజింగ్. అంటే ఈ కాంపోజిషన్ దగ్గర ఉదాహరణకి ఇది ఉదాహరణకు అనుకుందాం. ఇదొక ఇదొక ఉదాహరణగా అనుకుందాం. ఇది 30%, ఇది 70% అనుకోండి. దిస్ ఇస్ 30% అండ్ దిస్ ఇస్ 70% అనుకోండి. అంటే ఈ 30-70% దగ్గర ఈ కాంపోజిషన్ మనం తీసుకుంటే ఈజీగా మెల్ట్ అవుతది. ఈజీగా ఫ్రీజ్ అవుతదని దాని అర్థం. యూటెక్టిక్ పాయింట్. అంటే ఈ ఈ మనం 30% ఏ, 30% బి తీసుకుంటే అది ఈజీగా మెల్ట్ అవుతది. తొందర లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. ఈడి రాంగానే మనకు మొత్తం టోటల్ లిక్విడ్ అయితుంది. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏ 100% ఉంది నాన్న. ఇక్కడ ఏ అనేది ఇక్కడ 100% వచ్చేసరికి బి ఉంది నాన్న. సో ఇటు నుంచి అటు పోయిన కొద్దీ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ హియర్. సో అంటే దీనికి దగ్గరుంది అంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్. సో మీకు అర్థం కావడానికి రాస్తున్నాను. సో ఇటు సైడ్ దగ్గరుంది కదా నాన్న. ఇటు పోయిన కొద్దీ 90, 80, 70 ఇట్లా అవుతది నాన్న. సో లెట్ us take it is 70 A% and 30 which is B అనుకున్నాను. సో 70, 30 కాంపోజిషన్ ఈ 70%, 30% కాంపోజిషన్‌లో తీసుకుంటే వెనెవర్ ఇట్ రీచ్ ఇది 250 కదా నాన్న. ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఇది 250 గ్రామ్స్ సారీ 250 సెల్సియస్ డిగ్రీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ 300 డిగ్రీ సెల్సియస్. నౌ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి నాన్న. లెట్ us take it is 110 డిగ్రీస్ అనుకోండి. సో ఈ కాంపోజిషన్ దగ్గర 110 డిగ్రీస్ రాగానే మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. అంటే మనం అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడి దాకా పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పాయింట్‌కి రాగానే 110 డిగ్రీస్ రాగానే ఆటోమేటికల్లీ మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసాయి నాన్న. సో మొత్తం లిక్విడ్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడ లిక్విడ్ వచ్చింది. సో ఆ లిక్విడ్ మనం ఆ కాంపోజిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం కూల్ చేసుకుంటే ఈజీగా సాలిడిఫై అవుతది. సో అంటే ఇక్కడ ఈ 70%, 30% దగ్గర ఫ్రీజింగ్ గాని, మెల్టింగ్ గాని సో 2 కూడా చాలా ఈజీ. ఎందుకు చాలా ఈజీ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎట్ ఎ టైమ్ లిక్విడ్ ఏ వస్తది, లిక్విడ్ బి కూడా వస్తది. అంతే కదా! లిక్విడ్ ఏ వస్తది, లిక్విడ్ బి వస్తది. అది కూడా ఈ 110 డిగ్రీస్ దగ్గర రాగానే ఏ వస్తది, బి వస్తది. సో లిక్విడ్ ఈజీగా ఫార్మ్ అయింది. అట్లే అదే లిక్విడ్ కూడా ఎట్ ఎ సేమ్ టైమ్ ఒకటేసారి సాలిడ్ అయిపోయిందన్న. అంటే దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ 110 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ where the liquid region is present. It is the minimum temperature. It is the minimum temperature below which ఇది మొత్తం సాలిడే ఉంది. అబోవ్ విచ్ కంప్లీట్ గా లిక్విడే ఉంది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ని మనం యూటెక్టిక్ పాయింట్ అంటాము. ఆర్ దిస్ ఈ సిస్టమ్ ని మొత్తం యూటెక్టిక్ సిస్టమ్ అంటాం మనం. సో యూటెక్టిక్ అంటే ఈజీ మెల్టింగ్, ఈజీగా మెల్ట్ అవుతది. లేదు ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇటు నుంచి పోయిన కొద్దీ ఏ తగ్గిపోతది. లెట్ us take it is 30% ఏ, 70% మనం బి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ రీజియన్‌లో తీసుకున్నాం ఉదాహరణకి. సో ఇక్కడ పాయింట్ దీనికి పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్‌కి వచ్చేదాకా అది లిక్విడ్ కూడా కాదు. సో కంప్లీట్‌గా అది లిక్విడ్ కూడా కాదు. అంటే అర్థం చేసుకోండి. సో అంటే ఉదాహరణకు లెట్ us టేక్ హియర్. సో ఇక్కడ 110 ఉంది కదా, 250 ఉంది కదా, లెట్ us టేక్ ఇట్ ఈస్ 270 డిగ్రీస్. అంటే 270 వచ్చేదాకా అసలు అది లిక్విడ్ కానే కాదు. ఓన్లీ సాలిడ్ బి ఉంది అండ్ లిక్విడ్ ఏ ఉంది. అంటే ఈ సాలిడ్ బి అనేది అసలు మొత్తం లిక్విడే కాదు. సో పైకి ఇక్కడికెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు లిక్విడ్ అయితది. బట్ అదే ఈ కంపోజిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 70% ఏ, 30% బి తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఆటోమేటికల్లీ ఈజీగా ఈ పాయింట్‌కి రాగానే ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతది. ఈజీగా లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. అప్పుడు మన పని మనం చేసుకోవచ్చు. మనం సెపరేట్‌గా ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ తయారు చేయాలనుకుంటే ఈ కంపోజిషన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఈజీగా మెల్ట్ అయితది. ఈజీగా ఫ్రీజ్ అయితది. మనం తయారు చేయొచ్చు అని తెలుస్తది నాకు. అంటే క్లియర్‌గా వన్ థింగ్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి నాన్న. ఇప్పుడు గోల్డ్ తయారు చేయాలనుకుంటే ఇందులో ఒక 2% మనం కాపర్ యాడ్ చేయాలి. సో సంథింగ్ ఈ 2% యాడ్ చేయాలా? 3% యాడ్ చేయాలా? అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తది అంటే ఇది తీసుకుంటాం ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ మనం ఇంత డిఫరెంట్ పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్‌ల డిఫరెంట్ తీసుకుంటున్నాం. సో డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్‌లో మనం తీసుకుంటే ఇది గోల్డ్ 98%, 2% కాపర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న థింగ్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. సో గోల్డ్ వచ్చేసరికి 98%. సో ఈ గోల్డ్ వచ్చేసరికి 98% ఉంది నాన్న. సో కాపర్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ 2% ఉంది. సో ఈ విచ్ ఈస్ గోల్డ్ విచ్ ఈస్ 98% అండ్ కాపర్ విచ్ ఈస్ 2%. అంటే ఈ దగ్గర ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఈ 98 గ్రామ్స్ ఇది తీసుకొని 2 గ్రామ్స్ మనం కాపర్ తీసుకుంటే ఈజీగా మెల్ట్ అయితది అని. సో అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజీగా మెల్ట్ అయ్యి మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేస్తది అని. లిక్విడ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? మళ్ళా దానికి నచ్చిన షేప్ చేసుకొని ఆటోమేటికల్లీ మన వాటెవర్ ద ఆర్నమెంట్ వి కెన్ ప్రిపేర్. సో ఏదైనా మనం ఈజీగా మేక్ చేయొచ్చు. ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు.
సో అలా ఎప్పుడు ఏది బాగా కలిసిపోతది, ఎప్పుడు ఈజీగా లిక్విడ్ అయితది, ఎప్పుడు ఈజీగా మెల్ట్ అవుతది, ఎప్పుడు ఈజీగా ఫ్రీజ్ అవుతది. మళ్ళా ఫ్రీజ్ అయ్యి అది మనకు సాలిడ్ కావాలి. అంతే గదా! ఎందుకంటే మనం ఏదైనా స్టీల్, గోల్డ్ గాని, ఏదన్నా రాగి, స్టీల్ ఏదైనా గాని బ్రాంజ్ ఏవన్నా ఇవి తయారు చేసేటప్పటికి మనం అది టోటల్‌గా ఫస్ట్ లిక్విడ్ జేయాలి. లిక్విడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా నచ్చిన షేప్ చేసుకొని మళ్ళీ సాలిడిఫై జేయాలి. అది కూడా మనం 200, 300 టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చేయలేము గదా! ఎందుకు మనం అంత జేయలేము? సో, టూ మచ్ టెంపరేచర్ గదా! మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత? రూమ్ టెంపరేచర్ 30 మామూలుగా 25 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే 25 డిగ్రీస్ వరకు ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్‌గా దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడో 700 ఉంది. సో, ఒకదాని మెల్టింగ్ పాయింట్ 700 ఉంది. అక్కడి దాకా అంత దూరం మనం జేయలేం గదా! సో, మనకు మినిమమ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ గావాలి. సో, మినిమమ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కావాలి. సో థట్ వి కెన్ ఈజిలీ మేక్ అన్ అలాయ్. ఒక అలాయ్‌ని ఈజీగా తయారు జేయొచ్చు. సో, యాక్చువల్లీ టు మేక్ అన్ అలాయ్, అలాయ్ ఏం చేయాలంటే ఈ కంపోజిషన్ దగ్గర కూడా తీసుకోవచ్చు. 30% 30% ఇప్పుడు ఈ కంపోజిషన్ ఉంది నాకు. ఇక్కడ కూడా అలాయ్ తయారు చేయొచ్చు. బట్ వి నీడ్ ఎక్స్‌ట్రా మనం చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ చేయాల్సొస్తది. సో, ఎక్కడైతే ఇక్కడ దాకా మనం హీట్ చేయాల్సి వస్తూనే ఉంటది. దీని తర్వాత అప్పుడు మొత్తం లిక్విడ్ అయిపోయింది. బట్ ఈ ఈ ఈ కంపోజిషన్ దగ్గర అలా కాదు. 2 సేమ్ టైమ్ లిక్విడ్ అయితది. ఎట్ ఎ సేమ్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈ పైనుంచి కిందకొచ్చేటప్పటికి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎట్ ఎ టైమ్ మొత్తం కంప్లీట్‌గా ఏ వస్తది, బి వస్తది. అంటే పూర్తిగా కలిసిపోతాయి. ఇది సాలిడ్, ఇది బి అని సెపరేట్ చేయరాదు నాన్న. అంటే క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోండి. ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So see here. So I want to tell you here one thing here. You must understand one thing here. మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు అంటే, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఈజీగా ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా మెల్ట్ చేయొచ్చు అని. ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. ఈ కంపోజిషన్ దగ్గర కూడా చేయొచ్చు. ఈ కంపోజిషన్‌లో లిక్విడ్ ఇక్కడ ఉంటది. సో, లిక్విడ్ చేయడానికి ఈ టెంపరేచర్ క్రాస్ చేయాలి. దాన్ని ఫ్రీజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా దాన్ని ఫ్రీజ్ చేయాలంటే సాలిడిఫికేషన్ చేయాలి. సో, మనం ఆల్రెడీ లిక్విడే చేసినాం. అయిపోయింది హీట్ చేసి మొత్తం ఇప్పుడు కమ్మరోల్లాగా మనం ఐరన్ చేసేటప్పుడు ఎట్లయితే ఆ కొలిమిలో చేసి వాటెవర్ ద ఫర్నేస్, ఆ ఫర్నేస్‌లో మనం ఎలాగైతే తీసుకుంటామో, దాన్ని మొత్తం లిక్విడ్ చేసిన తర్వాత, మళ్ళా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత, మళ్ళీ మనం ఆటోమేటికల్లీ మళ్ళా మన షేప్ నచ్చిన తర్వాత, మళ్ళా సాలిడ్ తయారు చేయాలి. సో, మనం కూల్ చేస్తున్నాం. బట్ కూల్ చేస్తే ఏమైతుంది ఇక్కడ, ఈ పాయింట్ దగ్గర రాగానే ఓన్లీ ఒకటే సాలిడిఫై అవుతది. సో, ఇది బి తీసుకుంటే ఇక్కడ బి మాత్రమే సాలిడ్ అవుతది. మరి ఏ సాలిడ్ అవ్వాలి గదా! మరి ఏ, బి ఎప్పుడు సాలిడిఫై అవుతది? సో, అర్థమైతుంది కదా! ఇక్కడ క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోండి. సో, అందుకే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమైతదంటే ఈజీగా మనకు మెల్టింగ్ అవుతది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా అవుతది. సో, అందుకే దీన్ని ఏమంటాము అంటే యూటెక్టిక్ పాయింట్. యూటెక్టిక్ యూటెక్టిక్ పాయింట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యూటెక్టిక్ టెంపరేచర్ అండ్ యూటెక్టిక్ కాంపోజిషన్. ఈ 70-30% ఏమంటాము అంటే యూటెక్టిక్ కాంపోజిషన్ అంటాం. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యూటెక్టిక్ కాంపోజిషన్. So this is very, very important here. This is a simple eutectic system. This is completely introduction of this eutectic system. But I will explain you what is a eutectic system for the lead silver system. Generally మనకు lead silver system ఉంది నాన్న. సో, లెడ్ సిల్వర్ సిస్టమ్ అంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్‌కి ఒక్కొక్కలా ఉంటది. ఇప్పుడు గోల్డ్, సిల్వర్ ఉందనుకో. గోల్డ్, సిల్వర్ వచ్చేసరికి మేబీ ఇది 98% ఇది 2%ల యూటెక్టిక్ పాయింట్ వస్తది కావచ్చు. అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా ఉంటది. సో, వాటెవర్ మేబీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలాగా అంటే ఇఫ్ వి టేక్ ఎనీ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్. సో, లెట్ అస్ టేక్ ఉదాహరణకు తీసుకుందాం నాన్న. సో, ఉదాహరణకు తీసుకుందాం. లెట్ అస్ టేక్ గోల్డ్. సో, గోల్డే తీసుకుందాం. గోల్డ్ అండ్ కాపర్. మేబీ ఇది 98 ఇది 98 2% దగ్గర యూటెక్టిక్ పాయింట్ వస్తది కావచ్చు. మేబీ లేకుంటే నికెల్, ఐరన్ తీసుకోండన్న. ఇది మేబీ ఇది 70% 30% దగ్గర అయితది కావచ్చు. మేబీ ఇంకేదైనా తీసుకోండి. లైక్ మాంగనీస్ ఉంది, అల్యూమినియం ఉంది సంథింగ్. ఇవి 2 మెటల్స్ వచ్చేసరికి జనరల్లీ ఈ ఈ ఈ మాంగనీస్ అండ్ అల్యూమినియం. సో, ఇవి జనరల్‌గా వచ్చేసరికి మేబీ ఇది 60, 40 దగ్గర అది ఈజీగా మెల్ట్ అయితది. ఈజీగా ఫ్రీజ్ అయితది కావచ్చు. Like whatever may be, each different bicomponent systems have their different eutectic points, eutectic compositions. Eutectic points, eutectic composition is different. సో, ఇందులో మనం చదువుకునేది ఏంది అంటే, మీకున్న మన సెమిస్టర్ ప్రకారంగా జనరల్‌గా మనకేమున్నాయి అంటే,
that is lead silver system one thing, and another one is zinc magnesium, and another one is sodium chloride water system. So that we will see in the next video. But you must understand one thing here, eutectic system, eutectic point here, eutectic, it is nothing but it is means simply an easy melting or easy freezing, and at this particular point it is the lowest minimum temperature below which completely solidification will start. అంటే కంప్లీట్ గా సాలిడిఫై అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ అబౌవ్ విచ్ మొత్తం లిక్విడే ఉంటుంది. అర్థమైతే సో అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి. సో బోత్ ద ఏ అండ్ బి రెండు కలిసి ఈ పాయింట్ కు పైన మొత్తం లిక్విడ్ ఉంటాయి, కింద మొత్తం సాలిడ్ ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ కి పైన దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ దిస్ యూటెక్టిక్ కాంపోజిషన్ అబౌవ్ విచ్ కంప్లీట్లీ మొత్తం లిక్విడ్ ఉంటది, బిలో విచ్ మొత్తం సాలిడ్ ఉంటది. బట్ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్ దగ్గర అలా ఉండదు. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో వచ్చేసరికి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను, ఏది ఈ పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర వచ్చేసరికి ఇది బి కన్నా బి సాలిడ్ ఉంటది అండ్ ఏ మొత్తం మళ్ళీ లిక్విడ్ ఉంటది, అంతే కదా. ఈ దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏ సాలిడ్ ఉంటది, మళ్ళీ బి లిక్విడ్ లో ఉంటది. సో లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ వే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ an eutectic system, and I will explain you what is the eutectic system for the bicomponent system, that is lead silver system. So that we will see in the next video. Thank you.